बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक, अम्मी अबू भैन भरा राजी जी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक हाँ। हाँ जी व्लॉग शुरू करते पे दोपहर के टाइम ठीक है जी। असी अज बना रहे है दही भल्ले ठीक है जी। घर हर चीज़ असी बनानी ही तैयार करनी है जबरदस्त ते मज़ेदार दही भल्ले बनाने का तरीका ठीक है जी। आलू असी उबलने वास्ते रख दिते हुए एक कौली लै ली है जी असी बेसन की ठीक है जी। थोड़ा जहा लै लिया सफेद जीरा, थोड़ी जी लै ली है अजवैन, एक चम्मच लै ली नमक की ठीक है जी। ये ना बेसन दे शामिल कर लेना है पहले ही इस तरह करके ना। हाँ जी तो हूँ ना असी पानी पाना वा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखना है ब्लॉग पूरा ठीक है जी। बेसन किस तरह का सानू चाहिए है भल्ले बनाने वास्ते तो मैं थोड़ा दसदी हाँ। थोड़ा थोड़ा पानी पाई जाना है तो बेसन उसे मिक्स करी जाना ठीक है जी। हाँ जी सानू ना इस तरह का बेसन चाहिए है ठीक है जी। इन्ना असी ना गाढ़ा रखना है, इन्ना पतला रखना जो इस तरह करके असी ना घे पावे तो भल्ला साडा बनेगा ठीक है जी। तो हुण असी पाना है वा जी अपना कूंडे दे विच ना रगड़िया हुआ पुदीना। ये ना बहुत जबरदस्त भल्लिया के जायका आता, इन्ना कुछ जबरदस्त आता है ना। तुम एक बार बना के देखो तो तुम कहना असी रोजाना बनाइया करिए, इन्ना जबरदस्त ना जायका आता है। बहुत ज़्यादा मजे के बनते हैं दही भल्ले। एक कौली देख लो कि लई हुई है बेसन की, तो एक कौली के नाल देखो किन्ने बड़े साडे ना भल्ले बन जाने जो बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। एक चीज़ होर शामिल करनी है वो बाद चो करनी है। लोग पूरा दिन रोटी करके हम अच्छे तरीके 3-4 मिनट वास्ते ना अभी इनू फेंटना हाँ बेसन में इस तरह करके ठीक है जी। तो अद्धे घंटे वास्ते रख देना वा असी गैस वास्ते। तो अद्धे घंटे बाद एक होर चीज़ शामिल होनी है वो करके तो फिर असी ना भल्ले तैयार करा जी। मेरे भैन भरा देखो बेसन घोल के रख दिता हुआ तकरीबन 15 मिनट हो गए आ। तो नाल ही मैं कहा चलो हुण मैं ना सालन बना लैंदी हैगी आ। तो असी अज बना रहे है मावां दी दाल ठीक है जी। तो मसाले है साडे प्याज ब्राउन हो गए आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी मसाले शामिल कर दिते हैं तो अच्छे तरीके के मसाले भुन लीए। गर्म मसाले है सारे, गर्म मसाला जीरा कालियां मिर्चा दालचीनी बड़ी इलायची ठीक है जी। यह भी शामिल कर देते हैं सारे मसाले। अच्छे तरीके ना असी मसाले भुनना है वा ठीक है जी। भुन के तो फिर विच दाल शामिल करांगे तो हांडी साडी पकदी हैगी तो फिर बाद चो असी बनाते है भल्ले। तो बाकी जड़ियाँ चीज़ां इस्तेमाल होनियां वो भी। तो हाँ जी ए देखो जी असी आलू तो वाइट चने ना जेडे उबाल के रख ले हुए ठंडे होने वास्ते ठीक है जी। जेडे साडे दही भल्लियां दे विच शामिल होने आ तो मज़ेदार जे अज सालन बनाते है तो मज़ेदार ही बनाते है जी। दही भल्ले बड़े जबरदस्त बनते है। उधरले घर भी मैं बनाए थे अपने इधर भी पिछली रोज़िया भी मैं बनाए थे। मैनू बहुत ज़्यादा पसंद है खुद आप बनाइए ना दही भल्ले अपना हो पा के ना पुदीना तो बहुत जबरदस्त बनते है। तुसीं कहना भी असी खाई जाइए इन्ने जबरदस्त बनते हैं। हाँ जी मसाला भी साडा भुज गया है वा तो हम ना दाल शामिल कर दईए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी सब्जी ना बहुत घट ही बच्चे खाते हैं, सालन बहुत ज़्यादा घट खाते। इस वजह ना सिर्फ एक पाइया ना जी दाल बनाई हैगी ज़्यादा नहीं मैं क्या भी बनानी है कि फिर सालन ना बच जाता है वा। मूंगी की दाल एक दिन बनाई सी, उधर मैं फैसलाबाद गई सी तो मूंगी की दाल हजे भी फ्रिज के पई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस थोड़ा जे असी पानी पाया है वा भी जी ना सुक्की भुनी जी साड़ी दाल बन जाए ठीक है जी। तो हुण जो ना भल्लियां तैयार करने ना भल्ले तो फिर मैं अपने भैन भरावां नूं दिखाऊंगी। हाँ जी मेरे भैन भरा इन्ना क ना असी मिठा सोडा पाना विच ठीक है जी। तकरीबन अद्धा पौना घंटा हो गया सीगा जाती मैं हांडी हुंडी भी पका ली है। अच्छे तरीके ना मिठे सोडे नूं मिक्स करना है 2-3 मिनट वास्ते ना अच्छे तरीके ना असी इनूं हिलाना वा
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਭੱਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਆ ਨਾ ਭੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਭੱਲਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫੁੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅੱਗ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਦਮ ਦੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭੱਲੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਨਗੇ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਣਗੇ ਵੀ ਤੇ ਗੋਲ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਮਚਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਓ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰੈਸਪੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕੱਚੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਫੁੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਗ ਹਲਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਰ ਬਣਨਗੇ ਭੱਲੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਭੱਲੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਦਾ ਵਾ ਨਾ ਰੋਲ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੜਾਕੀਆਂ ਕੜਾਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਚਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਲੂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਭੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਾਤ ਇਹ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਜ਼ ਬਰੀਕ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਪਿਆਜ਼ ਧੋ ਲਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸਲ ਕੇ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਟਮਾਟਰ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਚਟਨੀ, ਲਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਮਕ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਪੁਦੀਨਾ ਤੇ ਨਮਕ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫੈਂਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਹੀਂ ਦਾ ਨਾ ਫੈਂਟਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ,
ਦਹੀਂ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਜ਼ੀਰਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਵਾੜ ਮਿਰਚ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ 1 ਚਮਚ ਤੇ ਨਮਕ ਦੀ 1.5 ਚਮਚ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਾਨੋ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਘਰ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਧਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੈ ਆਉਂ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਵੀ ਦਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੁੰਡੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ, ਹਲਕੀ ਮਿਰਚ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਪੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਾਵਾਂ ਕੇ ਚਨੇ? ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮਾ ਕੜੀ ਦਿਓ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਕੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੱਸ ਨਾ ਕਰ, ਪਕੌੜਾ ਉਹਦਾ ਗੈਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਕੌੜਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਬੱਜ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਬਸ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲਣੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਨੂਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਈ? ਤੂੰ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਨੂਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਤਾ ਨੂਰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਡਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਮੰਮਾ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲ ਅੰਮਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਨਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕੌਣ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਸਤੀ ਆ ਨਾ। ਜਾਸਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਸਤੀ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੌਣ? ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਲੇਬੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ 2 ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਹੈ ਅੰਮਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਓ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਉਂਗੀ। ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀਡੀਓ? ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਫ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਅੰਮਾ ਵੇਖਿਓ ਕਹਿੰਦੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੋ ਦੇਣ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇਣ ਆਂਦੇ। ਪਤਾ ਮਿਠਾਈ ਪਸੰਦ ਕੁੜੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। اللهم إني لك صمت وبك آمنت وإليك توكلت وعلى رزقك أفطرت। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਅਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਖਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਦਾਲ ਏਡੀ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੂਰ ਨੇ 1 ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਕਿ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਬਸ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਹੀ ਖਾਧੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਭੱਲੇ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਦੀਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਭੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਭੱਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਚਾਂਦ ਲਗਾਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਲੇ ਬਣੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਕਾ ਆਈ ਜਾਣ ਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੁਆ ਮੰਗਿਓ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਈਦ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਹਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ, ਸਿਲਾਈ। ਨੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਉਹ ਸੱਚ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਆ ਵੱਡੀ, ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ
ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਲੋਗ ਦੇਖੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਹਲਕੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਤ ਆਪ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੱਕੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।